봄이 오면서 겨울에 입었던 옷들을 정리하려는 분들 많으실 텐데요. 세계 경제 포럼의 자료를 보면 전 세계에서 1초마다 트럭 한 대 분량의 옷이 버려진다고 합니다. 또 1년에 1,500억 벌의 옷이 생산되지만 그중 300억 벌 이상이 팔리지 않고 버려지고 있다고 하는데요. 이처럼 넘쳐나는 의류 폐기물을 줄이기 위해 세계 각국에선 어떤 방안을 모색하고 있을까요? 전 세계에서 벌어지고 있는 모든 궁금한 이야기, 오늘도 글로벌 Y에서 알아보겠습니다. 전 세계 의류업계의 유행을 선도하며 수많은 패션 제품을 쏟아내는 프랑스도 이제는 지속 가능성을 고민하고 있습니다. 새 옷을 사기보다 기존 옷을 수선해 입도록 정부 차원에서 비용을 지원하는 정책을 시행하고 있는데요. 프랑스 의류 산업의 새로운 변화는 정지윤 리포터가 전해드립니다. 고유의 예술성을 자랑하는 명품 브랜드의 발상지이자 매년 파리 패션 위크를 통해 세계적인 디자이너와 모델들을 한데 모으는 곳. 명실공히 세계 패션의 수도 프랑스 파리입니다. 하지만 이토록 화려한 명성 뒤에는 어두운 현실이 존재합니다. 프랑스에서 매년 버려지는 의류는 무려 약 70만 톤. 통계에 따르면 섬유 제품에 기인한 프랑스인의 1인당 이산화탄소 환산량은 442kg에 달했습니다. Même je le vois, on est dans des boutiques et il y en a, ils ressortent avec des sacs énormes et je vois bien que les gens ils vont les utiliser quelques temps ou même pas forcément les utiliser, ça va rester dans leur placard et ça va être jeté. 의류 산업이 환경에 미치는 막대한 영향은 이미 잘 알려진 사실. 유럽연합의 조사에 따르면 전 세계 탄소 배출량의 약 10%가 의류 산업에서 발생하는데 이는 항공기와 해상 운송편에서 배출하는 탄소를 합친 것보다도 많습니다. On réfléchit plus à ce qu'on a. On réfléchit pas aux vêtements qu'on a et donc on cause trop des poubelles et malheureusement l'impact environnemental de ça c'est énorme et petit à petit les soucis ça va nous rejoindre aussi va arriver aussi ici. 이제는 지속 가능한 의류 소비를 고민해야 할 때 프랑스 정부는 2023년 수선 보너스 제도를 도입했습니다. 소비자가 수선 업체에서 옷이나 신발을 수선하면 종류에 따라 일정 금액을 할인해주는 제도입니다. 새 옷을 사지 않고 가지고 있던 옷을 재활용하도록 유도해 환경과 경제적 가치를 동시에 창출하려는 취지입니다. 프랑스 정부는 이 제도의 추진을 르패션이라는 이름의 환경단체에 위임했습니다. 단체는 DIY 전시회에서 옷 수선법을 가르치는 등 다양한 캠페인을 운영하며 수선 보너스 제도를 홍보하고 있습니다. Donc c'était l'idée en fait de trouver une aide de plus pour engager les gens dans une économie circulaire et pour les accompagner à acheter moins mais acheter mieux, à être plus conscients en tout cas dans leur consommation. 르패션의 조사에 따르면 소비자들이 의류 수선을 주저하는 가장 큰 원인은 비용 부담. 공예 산업이 발달한 프랑스는 수선 비용이 상당히 높기 때문에 많은 소비자들이 비싼 수선을 하기보다는 저렴한 패스트 패션 제품을 구매하는 것을 선택해 왔습니다. Donc l'idée c'était de proposer une aide financière pour aider dans un contexte de pouvoir d'achat un peu compliqué, pour aider et encourager à faire réparer. Moi, ça me paraît immense, effectivement, en termes de consommation d'eau, l'empreinte carbone liée aux vêtements et effectivement pour bénéficier de ce bonus. Et c'est la boutique en elle-même qui fait les démarches pour nous faire bénéficier de la réduction. 패션의 중심지에서 시작된 지속 가능한 소비를 위한 움직임. 이 변화가 글로벌 패션 산업 전반으로 확산될 수 있을지 주목됩니다. 프랑스 파리에서 YTN 월드 정주인입니다. 최근 인도에서는 패스트 패션이 인기를 끌면서 환경오염이 사회적 문제로 떠오르고 있습니다. 인도의 전통 의상인 사리를 입는 사람이 줄어들면서 전통 직물을 생산하는 산업도 크게 위협받고 있다는데요. 자세한 소식 김성미 리포터가 전해드립니다. 패스트 패션이 유행하면서 인도의 의류 산업에도 큰 변화의 바람이 불고 있습니다. 대표적인 전통 의류인 사리는 점차 입는 사람이 줄어들어 도심에서는 사리를 입은 사람을 찾아보기 힘듭니다. 대표적인 직물 생산 지역인 수라트에서
10년 전만 해도 직물의 약 80%가 사리 제작에 사용되었으나 현재는 40%로 감소했습니다. 인도 도시의 사리 수요는 50%나 감소했습니다. 사리 제조 업체들은 소비자들이 유행에 따라 빠르게 생산돼 유통되는 패스트 패션을 선호하면서 사리 시장이 계속 축소될 것으로 전망합니다. It's providing a big opportunity to the Indian people to have a hands-on, a good quality clothes on a cheaper price. But on the other hand, it's impacting the Indian textile, the local Indian textile industries. They argue how importing second-hand clothes from other countries is actually hurting their business. 패스트 패션은 인도인의 옷차림만 바꾼 것이 아닙니다. 인도 수도 델리 인근에서는 쓰레기 더미를 쉽게 만날 수 있습니다. 면이나 폴리에스터로 만들어진 옷은 완전히 분해되는데 200년 이상이 걸리고 매년 전 세계 옷 폐기물에서 나오는 이산화탄소는 무려 17억 톤에 이릅니다. 이처럼 의류 쓰레기로 인한 사회적 문제가 잇따르면서 최근 인도에서는 버려진 옷을 활용해 새로운 제품을 만드는 의류 기업이 주목받고 있습니다. So when I say inclusive circularity, that means that we are trying to create a loop where we are reusing the garment or the waste textile and putting it back into the system. And inclusive means we are training the underprivileged women here, skilling them. 클로스박스는 올해로 11년째 유럽과 미국에서 버려진 의류를 들여와 새로운 제품을 만들어 지속가능한 패션을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 이 공장에서 일하는 노동자들은 모두 자립이 필요한 여성들입니다. For example, if I'm being given a jacket, I can make a small pencil pouch for a kid who's in a village in India. If we're not able to make any bag or a pouch or a blanket, we send it for recycling. In recycling, we convert that into fiber. From fiber, we convert that into yarn. And from yarn, we again make fabric out of it. So that is recycled fabric. And then that fabric is again used to make something for the community. 버려진 옷을 새로운 자원으로 활용하는 순환 경제가 확산된다면 지속 가능한 패션도 먼 이야기가 아닐지 모릅니다. 인도에서 YTN 월드 김성미입니다. 패스트 패션의 폐해가 전 세계적으로 문제가 되는 가운데 캐나다에서는 중고 의류 가게들이 환경 보호에 앞장서고 있습니다. 단순히 저렴한 옷을 파는 곳이 아니라 환경 보호와 나눔의 가치를 실천하는 공간이라고 하는데요. 어떤 곳인지 이은경 리포터가 다녀왔습니다. 사람들이 장바구니를 들고 중고품 가게로 들어섭니다. 이곳은 캐나다의 대표적인 중고 매장 중 하나인 미션 트리프트 스토어입니다. 매장에는 옷과 신발 그리고 잡다한 생활용품까지 없는 게 없습니다. 손님들은 정리된 옷을 구경하거나 몸에 맞춰보면서 자신만의 보물찾기를 진행합니다. 잘 고르기만 하면 가격이 싸면서도 질이 좋은 의류나 제품을 살 수 있기 때문입니다. You can find quality here that lasts longer. Yeah, and it's not as disposable. And then I can reuse it for other things. 이곳에서 판매되는 모든 제품은 지역 주민이 기부한 것입니다. 가게는 기부된 물품을 정리해 저렴한 가격에 판매합니다. 미처 판매하지 않은 물품은 다른 기관으로 옮겨져 재활용합니다. 여기 있는 옷이 매립지로 가는 일은 없습니다. 캐나다에는 이런 중고 매장이 약 1,400개가 있습니다. 물건을 아껴 쓰는 전통 덕분에 일찍이 중고 가게가 많이 발달했습니다. 물건 기부를 위한 시스템도 잘 갖추어져 있습니다. 언제든 물건을 기부할 수 있도록 매장 곳곳에 놓아둔 커다란 바구니와 설명이 눈에 띄입니다. For the environment, you save also money. You can find good deals. You can find the clothing new, sometimes even with a tag. And today is special, 50% off. 미션 트리프트 스토어의 수익금은 지역사회의 다양한 비영리 단체를 후원하는 데 쓰입니다. 도움이 필요한 사람이나 마약 중독자 등 위기에 처한 사람을 돕는 셈입니다. The one thing about
shopping in a thrift store, you find things that you could never find in a normal department. Reuse them, and we're not throwing them away in the garbage. So that's a big thing. 단순한 중고 의류 매장이 아니라 지역 사회와 환경을 위한 의미 있는 소비. 캐나다의 중고 매장들은 지속 가능한 미래를 만들어가고 있습니다. 캐나다에서 YTN월 이은경입니다. 앞서 보신 것처럼 지구촌 곳곳은 패스트 패션의 영향으로 고통을 겪으면서 이를 해결하기 위해 다양한 노력을 이어오고 있습니다. 우리나라 역시 연간 10만 톤의 폐의류 처리 문제에 직면해 있는데요. 생산부터 폐기까지 이어지는 의류 산업의 사이클이 초래하는 환경 문제와 그 해결 방안을 인하대학교 소비자학과 이은희 교수와 함께 얘기 나눠봤습니다. 2000년도에 패스트 패션이 등장한 이후에 이것이 환경오염의 주범이 되고 있다 이런 얘기가 나오고 있는데 먼저 패스트 패션은 무엇인가요? 패스트 패션이란 말 그대로 빨리 만들어가지고 빨리 소비하는 그런 패션이라고 볼 수가 있겠습니다. 1년이 52주라고 생각을 할 것 같으면 매주 신상품을 내놓는 이게 이제 가격도 저렴하고 최신 유행을 반영하기 때문에 이제 소비자 입장에서는 매장에 자꾸 가고 싶고 그다음에 가격이 저렴하니까 이제 살 마음이 금방금방 드는 거죠. 그렇다면 우리나라의 패스트 패션 현황은 어떻고 또 문제점은 무엇인지 함께 짚어주실까요? 네네. 그 전 세계적으로 패스트 패션으로 유명한 그런 브랜드들이 있습니다. 우리나라 소비자들도 이 패스트 패션을 굉장히 선호하고 특히 젊은 층을 중심으로 해서 이 업체를 매주 방문을 해서 이제 가격도 비교적 저렴하기 때문에 이제 구매가 많이 이루어진다. 우리가 이런 패스트 패션을 조금 지양하고 지속 가능한 소비를 해야 되는 이유는 무엇일까요? 패스트 패션이 제일 큰 문제는 만들어지는 과정에서 이 환경에 부담을 많이 줍니다. 공장을 이 가동하는 과정에서 이 오염물질도 많이 발생하고요. 이제 이산화탄소 발생도 많고 예를 들면 염색할 때 정말 그 염색 물을 씻어내리는 것이 강이나 토양을 엄청나게 오염을 시킵니다. 일단 만들어진 물건을 운송하는 과정, 그래서 사입고 나서 버리고 난 다음에도 환경에 부담을 주는 거죠. 그래서 만들기 전부터 그 다음에 폐기하기까지 정도의 차이는 있지만 환경에 굉장히 커다란 부담을 준다. 요즘에 특히 MZ세대들이 친환경 제품에 대해서 관심이 높잖아요. 네. 이런 것들이 어떻게 좀 긍정적으로 작용을 하고 있나요? 대학 내일 연구소라는 기관이 있습니다. 거기에서 이제 MZ세대 600명을 대상으로 해서 친환경이 중요하냐라고 물어봤더니 70% 정도가 친환경이 매우 중요하기 때문에 이 친환경적으로 물건을 만든 기업, 제품을 가격과 품질이 같다면 그거를 선택하겠다. 이렇게 이제 대답을 했습니다. 소비자들이 환경에 관심이 많기 때문에 환경에 도움이 되는 제품을 만들거나 그러한 경영을 하면 소비자의 선택 가능성이 높아지죠. 그런데 이제 실질적으로는 그런 거 하나도 하지도 않으면서 광고나 홍보를 할 때만 우리 제품은 친환경 제품이야. 우리는 친환경적으로 경영을 해. 이렇게 이제 사실과 다르게 홍보하는 거를 그린워싱이라고 얘기합니다. 네, 그럼 소비자들이 이런 그린워싱을 구별할 수 있는 방법이 있을까요? 이 그린워싱이라는 거는 그린에다가 화이트워싱을 결합한 용어예요. 이 워싱이라는 단어가 세탁이라는 단어인데 이제 한국말로 녹색 분칠이라고 얘기하기도 하고요. 위장 환경주의라고 얘기하기도 합니다. 이제 그린워싱은 우리 녹색이라는 표현을 많이 쓰고요. 친환경, 자연 그대로의 뭐 순수한 이런 표현 많이 쓰거든요. 뭔가 근거가 있는가를 반드시 검토해 보시는 그러한 자세가 필요하고요. 또 이러한 제품 같은 경우에 인증을 또 이렇게 부착하는 경우도 많거든요. 근데 이제 인증도 공신력 있는 기관에서 받았는가 이것도 반드시 확인하셔야 됩니다. 네, 그럼 기업들이 이런 친환경을 좀 진정성 있게 해 나가려면 어떤 것들을 해야 될까요? 최근에 이제 ESG 경영이라는 게 그냥 인기 용어처럼 돼 있는데요. 그 ESG의 맨 앞에가 이제 environment, 환경입니다. 그래서 이 기업들이 친환경적으로 경영을 하고자 하는 거는 많이 합니다. 그런데 이제 비용이 많이 들기 때문에 겉으로 하는 척하고 내용적으로는 안 하는 경우도 많이 있습니다. 기업에서 제품 만들 때 첫 번째 단계부터 소비자에게 넘기기까지 단계별로 환경에 부담을 주는 그러한 그 기업 활동이 있는가 없는가를 체크해가지고 개선하는 노력이 가장 중요하다 이렇게 생각합니다. 지속 가능한 패션을 소비하기 위해서는 어떤 좋은 사례들이 좀 있을까요? 옷을 사서 입고
그다음에 이제 그걸 폐기하면 그게 자연의 일부가 되는 데는 한 200년이 걸린다고 해요. 소비자들도 이제 굉장히 이 환경을 생각하면서 소비 활동을 해야 된다. 그 최근에는 이제 옷을 만들 때 재료 자체를 분해가 잘 되는 그러한 재료를 쓰려고 노력하는 경우도 많이 있습니다. 소비자 입장에서는 저 친환경 제품이 좋기는 좋은데 너무 비싸 이러는 경우도 많거든요. 그래서 이제 그거는 정부가 역할을 하셔야 된다. 그래서 기업이 친환경적으로 무엇인가를 노력을 할 때는 정부가 적극적으로 좀 지원을 할 필요가 있다. 네, 2020년 기준으로 환경부가 발표한 자료에 따르면요. 우리나라에서 발생하는 폐의류가 한반도의 7배 면적에 달한다고 합니다. 우리가 버리는 옷이 어디로 가고 있는지 한 번쯤은 생각해 봐야 되지 않을까 싶습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 미국인들의 심장을 사로잡는 대표 스포츠 미식축구. 그중에서도 가장 뜨거운 승부 슈퍼볼이 이글스의 우승으로 막을 내렸습니다. 슈퍼볼에서 우승한 필라델피아 이글스 풋볼팀의 빅토리 퍼레이드가 있는 날입니다. 이렇게 많은 승부가 나와서 잠시 이곳을 지날 선수한 행렬을 기다리고 있는데요. 미국인들의 못 말리는 스포츠 사랑, 지금부터 그 현장으로 함께 가보시죠. Go Birds! 슈퍼볼의 열기는 기록으로도 증명됐는데요. 미국 전역에서 1억 5천만 명의 경기를 시청하며 역대 미국 스포츠 경기 중 최고 시청률을 기록했습니다. 그 인기를 반영하듯 퍼레이드 당일 필라델피아에는 100만 명이 넘는 인파가 몰렸습니다. 2년 전 결승전에서 무릎을 꿇었던 캔사스시티 치프스를 상대로 소력해 이번 우승은 더욱 의미가 컸습니다. 우승의 기쁨을 함께 나누기 위해 필라델피아의 학교와 관공서들은 임시 휴무를 선포했습니다. 시민들은 거리로 쏟아져 나와 역사적인 순간을 함께합니다. 차가운 날씨도 팬들의 열정을 식힐 수는 없었는데요. 일부 팬들은 영하의 날씨 속에서도 아침 7시 전부터 도로변에 자리를 잡고 퍼레이드를 기다렸습니다. 행렬이 잘 보이는 좋은 자리를 차지하기 위해 표지판에, 신호등에, 가로등에 높은 곳이라면 어디든 올라가는 진풍경도 펼쳐집니다. So much unity, so much love. City of the Emerald City. Are you excited? So excited. It's amazing. Go Birds! Let's go Birds! 오랜 기다림 끝에 드디어 선수단이 퍼레이드 차량을 타고 거리를 지나갑니다. 시민들의 환호에 도심 전체가 들썩이는 듯한데요. 선수단도 손을 흔들며 열광적인 응원에 화답합니다. 그리고 결정적인 순간 우승 트로피가 높이 들어 올려지자 시민들은 감격에 차 환호성을 터뜨립니다. That nothing is possible when we work together as a team. They won 16 of their next 17 games, including 4 straight in the playoffs, including that big Super Bowl. 슈퍼볼 우승의 기쁨을 온몸으로 만끽한 필라델피아. 차가운 겨울바람 속에서 우승의 뜨거운 열기는 도심을 한껏 달궜습니다. 글로벌 와이 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.